like Allah using for himself. Allahu Akbar. How much great Allah than his creation, nobody knows. There is no comparison. Similar way, just someone recite kalima la ilaha illallah. How much value we have in the eyes of Allah, nobody knows, only Allah knows the reality. There is no explanation yet. And our idea and our knowledge, everything are very limited. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Our calculation also limited. And the rewards of Allah are unlimited. Allahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. He said nobody can explain the rewards of Iman. And how much we'll get in the hereafter, there is no limit also. It's a first quality. We have to have firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala. There is a lot of explanation, ulama. Jazahumullahu khair, Allah give them reward. They try to explain it. But there is a one level which is main demand for the Iman. What is the demand of our Iman? To prepare ourselves, to sacrifice our life and ability and capacity to get the pleasure of Allah. This is the highest level of Iman. But because of our lack of effort and environment, we become so weak. We need some push to perform the good deeds. We need some encouragement. It's very good, alhamdulillah, is needed. But we have to try continuously to reach that level which is required. It's the main purpose of Iman, demand of our Iman, to get ready to sacrifice the life, which is showing by the ta'lim of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Each and every individual get ready to sacrifice their life. Small child, they get ready. Mother become ready. Older become ready. Young men, they become ready. 100% believers, they get ready to sacrifice their life to get the pleasure of Allah. This is what the environment that our honorable guest, Mufti Jamaluddin. Mufti Jamaluddin mentioned one thing, that the mosque should be open for 24 hours. That is very, very rare, or probably is none of the mosques in New York City is open for 24 hours. But I can confidently say that probably this is the mosque that is open most of the times of the day. So hopefully the new mosque, we can continue to keep it open for 24 hours. And whatever service is possible, inshallah, we'll try to offer the most. Now I request our beloved brother Hazrat Maulana Dilwar Hussain, the Imam of Baitul Ma'mur Masjid, to give a brief speech. I request Maulana Dilwar to give his speech. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. মনে রমজানের রোজা শুরু হয়ে গেছে আপনাদের এলাকায়। আমি আবারও সালাম দিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আসফা ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের জনাব সভাপতি, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত উপস্থিতি, এটা আল্লাহ পাকের এক বড় নিয়ামত যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আসার তৌফিক দিয়েছেন। সময় অত্যন্ত কম। আমি যে মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করি, এই মসজিদটা একটা বেসমেন্টে ছিল। আমি আসার পথে আপনাদের এই মসজিদের জেনারেল কন্ট্রাক্টর দুজনের একজন হচ্ছেন সাব্বির আহমেদ, উনি আস্তে আস্তে বলছিল যে আমাদের মসজিদের সাথে এই মসজিদের সিমিলারিটি অনেকটা বেশি। আমি যে কিভাবে, তুমি বললেন
যে আমাদের মসজিদটা ছিল বেসমেন্ট, সেখান থেকে এখন 4 তলা মসজিদ হয়েছে। এখন এখানেও বেসমেন্ট থেকে এখন 6 তলা মসজিদ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে সিমিলারিটি, এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনারা লোক এখানে খুব বেশি না হলেও যারা আছেন এই লোকগুলি যথেষ্ট এই মসজিদকে 6 তলা পর্যন্ত কমপ্লিট করার জন্য। কারণ ওয়াল্লাহু গানি ওয়া আনতুমুল ফুকারা, আমরা যারা আছি সব হলাম ফকির আর বেনিয়াজ, যিনি হচ্ছেন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। শুধু আল্লাহ দেখতে চান, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। আল্লাহ সুবহানাহু দেখতে চান আমাদের অন্তর আর আমাদের আমলটা কেমন, কাজটা কেমন হচ্ছে। সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া যায় অর্থ কোনো আমাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, যদি অন্তরটা সঠিকভাবে খালেস ভাবে যদি কাজ করা যায়। আল্লাহ রাসূল বলেছেন তুবা লিল মুখলিসিন, মুখলিসদের জন্য হচ্ছে সুসংবাদ, এটা কম কাজ দিয়ে অনেক বেশি বরকত আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মসজিদকে তার ঘর হিসেবে বলেছেন। আমরা বলি যে মসজিদ হচ্ছে বাইতুল্লাহ, দিস ইজ হাউস অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আল্লাহর ঘর। আর আল্লাহকে আমাদের সবচেয়ে আপন যিনি, তিনি হচ্ছেন আমাদের রব, যার কাছে মন খুলে আমাদের কথাগুলো আমরা বলতে পারি, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ঘর নির্মাণ হবে, আমরা জান্নাত চাই। আল্লাহ রাসূল বলেছেন দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা কিন্তু আমেরিকাতে ইমিগ্রেন্ট। আমরা কি, যেহেতু কথা বলবেন, আমরা কি ইমিগ্রেন্ট হিসেবে, ইমিগ্রেন্ট মুসলিম হিসেবে আমরা আছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে যখন মদিনায় গেলেন তখন কি ছিলেন? কথা বলেন না কেন, কি ছিলেন? প্রথম কি কাজটা করেছেন? মসজিদে নববী তৈরি করেছেন। সেখানে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম যা ছিল তাই দিয়ে মসজিদ তৈরি করেছেন কিনা বলুন। তাহলে আমরাও এখানে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে আছি। আমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বড় একটি সুন্নাত শুধুমাত্র মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত না, সুন্নাত মানে হচ্ছে ওয়াই, এটা হচ্ছে তরিকা, পদ্ধতি। সুতরাং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের সুন্নাত পালন হয়ে যাবে। আমি জাস্ট আমাদের মসজিদের দিয়ে একটি কিভাবে মানুষ কন্ট্রিবিউশন করেছেন। আমি একবার রমজানে চিন্তা করলাম যে $1 লক্ষ 10 জন থেকে কালেকশন করব। কয়জন থেকে? 10 জন থেকে। আমাদের এলাকার গড়ে লোকদের ইনকাম হচ্ছে $2000 মাসে, বেশি জোর হলে 1500 থেকে 2000 এর বেশি না, খুব পুয়ার এলাকা। আলহামদুলিল্লাহ আমি রমজানের 87 আগে $1 লক্ষ ওয়াদা 10 জন থেকে পেয়ে গেছি। এবং যাদের লোন ছিল, আমার একজনকে বললাম আমার তো 20,000 টাকা লোন। আপনি কি জন্য লোন করেছেন? তিনি বললেন লোন করেছে, আমি দেশে গিয়েছি, ছেলে বিয়ে করেছি, বাড়ি কিনেছি, লোন হয়ে গেছে। এগুলি কার জন্য করেছেন? তিনি বললেন যে আমার নিজের জন্য। তাহলে এখন আল্লাহর জন্য কিছু লোন করেন। আপনার লোন পরিশোধের এই সুযোগটা কে করে দিতে পারে আপনাকে? তিনি বলছেন আল্লাহ করতে পারে। তাইলে আরো $5,000 আপনি মসজিদের জন্য লোন করেন, 6 টাইমস মসজিদের জন্য দান করেছেন। আপনারা এখানে যারা আছেন, $10,000 যদি কারো পকেটে থাকে, আমরা অনেকে মনে করি যে একটা ক্যান্ডি স্টোর, একটা রেস্টুরেন্ট, হোয়াটএভার, যে কোনো একটা বিজনেস আমরা স্টার্ট করতে চাই, এটা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। এই বিজনেসটা আপনি স্টার্ট করলে লাভ হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু যদি আপনি মসজিদে ইনভেস্ট করেন, ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট, পরেরবার আপনি এর থেকে ফলাফল ভোগ করতে থাকবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা এখানে যদি $10,000 দেওয়ার ওয়াদা করি, $10,000 দেওয়ার যদি ওয়াদা করি, আপনি মনে করবেন এই টাকাটা আপনি আস্তে আস্তে দেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন বারাকা আপনাকে দান করবেন যেটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন। এজন্য আমি আপনাদের কাছে যে অনুরোধ রাখতে চাই, আমরা এখানে লোক যাই আছি এখানে আলহামদুলিল্লাহ, আজকে উপস্থিত যাই হোক না কেন, আমরা যদি সকলে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসি, আর রিজিকের দায়িত্ব কি আমাদের হাতে না আল্লাহর হাতে? এটা জোরে বলেন, আমাদের হাতে না আল্লাহর হাতে? আপনি কি কারো পকেট থেকে টাকা এনে আল্লাহর ঘরে ওয়াদা করেন? আল্লাহ দিলেই তো আপনি দিবেন, যে হ্যাঁ অবশ্যই ওয়াদা করেন, আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন। আলহামদুলিল্লাহ $10,000 তো তিনি দিয়েছেন। আমি একবার হিসাব করে দেখলাম যে প্রায় $24,000 তিনি মসজিদে দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ, যিনি একজন বাসা ভাড়া দিতে পারতেন না। এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, আমরা যদি সকলে, ইনক্লুডিং মাই সেলফ, আমরা সকলে আলহামদুলিল্লাহ এগিয়ে আসি, আল্লাহ পাক বরকত দান করবেন।
আমরা যদি দেওয়ার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি যে হ্যাঁ আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার